ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ଧନ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଓଡ଼ିଶୀ ପଦେ ଗାଇବା সেই হিসাবে টিকে বধিও চন্দ্র বদনি দূরে চন্দ্র চন্দ্রবদনি দূরে চাহিলা রে মন্দ মলয়া নীল বহিলা রে মন্দ মলয়া নীল বহিলা চন্দ্রবদনি দূরে চন্দ্রবদনি দূরে চন্দ্রবদনি দূরে চন্দ্রবদনি দূরে চন্দ্রবদনি দূরে চাহিলা রে মন্দ মলয়া নীল বহিলা রে মন্দ মলয়া নীল বহিলা রে খাইনো চুত বকুল করি কড় কড় প্রভাদেবী কড় করি কড় কড় প্রভাদেবী কড় করি কড় কড় প্রভাদেবী কড় করি কড় কড় প্রভাদেবী আসিব বনিতে আসিব কহিলা রে মন্দ মলয়া নীল বহিলা রে মন্দ পঙ্কজ তীরে পঙ্কজ মৃদু সরসি যে কিমলয়াতে যে মৃদু সরসি যে কিমলয় এ মৃদু সরসি যে কিমলয়াতে যে মৃদু যে কিমলয়াতে যে ধন কুম যোগ্য ধন লোহিলা মন্দ মলয়া নীল বহিলা মন্দ
নন্দমলয়া নীল বইলা হে চন্দ্র বদনী দূরে হে চন্দ্র চাইলা রে নন্দমলয়া নীল বইলা রে নন্দমলয়া নীল বইলা রে চন্দ্র বদনী দূরে চন্দ্র বদনী দূরে চন্দ্র বদনী দূরে চাইলা রে নন্দমলয়া নীল বইলা রে নন্দমলয়া নীল বইলা রে जगत जननी वंदे जगत जननी वंदे जगत जननी वंदे सनातले ब्रह्मा सर्पिणी गुरु सर्व रूपे जगत जननी वंदे जगत जननी वंदे सत्य सनातने ब्रह्म स्वरूपे सत्य सनातने ब्रह्म स्वरूपे सत्य सनातने ब्रह्म स्वरूपे सत्य सनातने ब्रह्म स्वरूपे जगत जननी वंदे जगत जननी वंदे जगत जननी वंदे घर घर सुधा जात हेला तुरे बांकी लुहा मुंडे सागर गगरु सुधा सुरे बाटी लुआ नंदे इंगित मात्र विश्व चराचर इंगित मात्र विश्व चराचर इंगित मात्र विपद
জগত জননী বন্দে ব্রহ্ম জান গোলক ভুবন মিলই তুম প্রসাদে তত্ত্ব ব্রহ্ম জ্ঞান গোলক ভুবন মিলই তোর প্রসাদে তত্ত্ব ব্রহ্ম জান গোলক ভুবন মিলই তোর প্রসাদে মা তত্ত্ব ব্রহ্ম জ্ঞান গোলক ভুবন মিলই তোর প্রসাদে প্রধান জনাল নহুও কারণ প্রধান জনাল নহুও কারণ প্রধান জনাল নহুও কারণ প্রধান জনাল নহুও কারণ আশ্রমাগে পদ্ম পাদে মা জগত জননী লেখিলে ব্রাহ্মণ দ্বারা পুত্র মে কং মাতাম ভো চক্ষুদয় বিপ্র মৃত জয়ী সমীপে কাঞ্চন পাত্রে ভোজন দৃশ্যতে জননী ত্রেয়বর যস্তং হরিবজ পাতুয়া ମାନେ ବସ ମହାପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ବଳିଆର ଭୁଜ ବଡ଼ ଠାକୁର ବାବା ବଳଦେବଙ୍କର ପଦ ଗଞ୍ଜରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ବାଗବାତିନୀ ମା ଶାରଳାଦେବୀଙ୍କର ପଦ ଗଞ୍ଜରେ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଦେବୀଙ୍କର ପଦ ଗଞ୍ଜରେ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମା ବିରଜା ଦେବୀଙ୍କର ପଦ କଞ୍ଜରେ ଏ ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଙ୍କର ପଦ କଞ୍ଜରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ସମ୍ମାନୀୟ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ କଳାପ୍ରେମୀ ଭଗବତ ପିପାସୁ ରସଗ୍ରାହକ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ମାତୃକଳ୍ପା ଭଗ୍ନିକଳ୍ପା ସ୍ନେହବଷ୍ଟଳ ଆଦରରିଆ ସମସ୍ତ ମୋ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମୋ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କର ପଦକଞ୍ଜରେ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ମା ମାନଙ୍କର ପଦକଞ୍ଜରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପଦକଞ୍ଜରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମତାନସ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ବାବୁରେ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକ आपण मान कर उपस्थित हवा मात्र सर्वप्रथमे गायक सम्राट वैष्णव प्रधान के लेखनी मनोर निश्रुत आदि शक्ति परम वैष्णवी भागवती मांग पदकंजर भक्तिपुत नैवेद्य पुष्पांजलि के अर्पण करी आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण टे पाठ करी मंगलाचरण माध्यम देवादेवी को आह्वान करी आंभ मान एक अनुष्ठान समस्त बापा मान माँ मान छोट बड़ भाई भणी मान कल्याण करने उद्देश्य आशीर्वाद आत्मक मंगलाचरण टे पाठ करी ब्राह्मण द्वार पुत्र भोज क्षुदय जड़े बापा गरीब ब्राह्मण परिवार कथा गरीब ब्राह्मण प्रत्येक दिन भिक्षावृत्ति करके चले बाबुरे परिवार कहले बापा तार ब्राह्मण ब्राह्मण धर्मपत्नी ब्राह्मण वृद्धा माँ
ଚକ୍ଷୁହୀନ ମା ଇଏ ତିନି ଜଣ ହେଲେ ପରିବାର। ମା ଅନ୍ଧୁଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଚଳେ। ସେଦିନ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନସ୍ଥ କଲେ କେତେ ଆଉ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଚଳିବି, ମୋ ଶରୀରରେ କ'ଣ ବଳ ଆଉ ଅଛି? ଦିନକୁ ଦିନ ବୟସ କ୍ଷୀଣ ହଉଛି। ଆଉ କ୍ଷୀର ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରକୁ ଭିକ୍ଷାପନ କରି ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ବାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ପାରିବି? ନା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଆଉ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବି? ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଅଶୁଦ୍ଧ ସମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର କଥା। କହିଲେ ମୁଁ କପିଳାସକୁ ଯିବି, କୈଳାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ଗୁହାରି ଜଣେଇବି, ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବି। ପ୍ରଭୁକୁ କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଧନ ଆଣିବି। ଧନ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ବାପା ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲା, ପୂଜାବିଧି ସାରିଲା, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ତରତର ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କୈଳାସକୁ। କୈଳାସକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣ ଏତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି କହିଲେ, ପ୍ରିୟ ମୁଁ ଆଉ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳିପାରିବିନି, କାରଣ ସବୁଦିନ ତ ବଳବସ ନଥିବ ନା, ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଉ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିପାରିବିନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛି ଯିବି କପିଳାସକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ କିଛି ଧନ ଆଣିବି। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛ? କଣ ପାଇଁ ଗଲ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଧନ ଆଣିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଧନ ଆଣିବ? ସ୍ୱାମୀ ତମେ ବଢିଆ କଥା କହିଛ, ଧନ ଆଣିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣ। କଣ ଆଣିବି କହୁନା? ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଆଣ ତ। ତମର ଗୋଟେ ପୁଅ ଦରକାର? ଏଇଆ ତ, କୂଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଅଟିଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଜୀବତେ ବାକ୍ୟ କରୁଣାର୍ଥ ମୃତାୟ ଭୂରି ଭୋଜନ ଗୟାୟା ପିଣ୍ଡଦାନେନ ତ୍ରିଭି ପୁତ୍ରସ୍ୟ ପୁତ୍ରତା। ବେଦ ପ୍ରମାଣ କରେ ଉପନିଷଦ। କହିଲେ ଜୀବତ ବାକ୍ୟ କରୁଣାର୍ଥ ମୃତାୟ ଭୂରି ଭୋଜନ, ପିତାମାତା ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କର କଥାକୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୂଳକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପୁଅଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ। ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହିଲେ, ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛ ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଣିବେ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମ ଦୁଃଖଟା ଜଣେଇବି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅନ୍ଧୁଣୀ ମା ଆସିକି ବାପା ପହଞ୍ଚିଲେ। ମା ଡାକିଦେଲେ, ବାପାରେ ଇଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଏତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ, ମା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ମା ମୁଁ ଏଇଠି ପରା। ମା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୈଳାସକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଛି ଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ କଥା ତ ଠିକ ଅଛି ମା, ତୁମ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ବସ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାପା ସେଦିନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୈଳାସ। କପିଳାସରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ସାରା ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମହାଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ, ତମ ଭକ୍ତି ତପସ୍ୟାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ପ୍ରଥମତଃ ଧନ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପିଲାଟିଏ, ମୋ ମାର ଯୋଡ଼ିଏ ଚକ୍ଷୁ। ମହାଦେବ ଆଶୁତୋଷ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାପା ମନା କରିଦେଲେ। କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି ବର ଦେଇ ହବନି, ତମେ ଗୃହକୁ ଫେରିଯାଅ,
ମନସ୍ଥ କରିକି ଗୋଟିଏ ବର ଆସ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବର ଦେଇପାରିବି ତିନୋଟି ବର କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିବି ନା ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାପା କପିଳାସରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଜି ଗୃହକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ ସେଦିନ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଗୃହକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୃହରେ କ'ଣ କହିବି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନା କରେ ପିଲା ଆଣିବାନି ସ୍ତ୍ରୀ ମନଟା ଦୁଃଖ ହବ ମାକୁ ଯଦି କହେ ମା ଚକ୍ଷୁ ଆଣିବାନି ଧନ ଆଣିବା ତାହେଲେ ମା ମନରେ କଷ୍ଟ ହବ ଯଦି ମୁଁ ଧନ ନିଏ ପରିବାର ଚଳିବ ଧନ ନ ନେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ ରହିବୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ଛଦ୍ମବେଶରେ ବୃଦ୍ଧାବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ଡାକିଦେଲେ ବାପାରେ ଇଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ବାବୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ମା ଜଣକ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିରକୁ ବାବାଙ୍କ କତିକି ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମାଗିଲି ମୋର କିଛି ଧନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ ମୋ ମାର ନୟନ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ ବାବା କହିଲେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ନନସେନ୍ସ ବାବା ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କହିଲେ ଇଂଲିଶରେ ବାବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ବାବା ବାବା ତଡ଼ିଦେଲେ ବସ ଜମା ଆଜି ବିଚଳିତ କର ନା ସ୍ଥିର ହେଇକି ପାଲାଗା ଯୋଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ଗାଇବି ବାବା ମୋତେ ତଡ଼ିଦେଲେ ମା ପଚାରିଲେ ବାବୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନା ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତିନୋଟି ବର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନା କରିଦେଲେ ଗୋଟାଏ ବର ଦେବେ ମା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଧନ ନ ନେଲେ ପରିବାର ଉପବାସ ସନ୍ତାନ ନ ନେଲେ ମୋ ବଂଶ ଡୁବିଯିବ ଚକ୍ଷୁ ନ ନେଲେ ମୋ ବୃଦ୍ଧ ମାଟା କାନ୍ଦିବ ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ବାବୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ କହିବି ଆଉ ଗୃହକୁ ଯିବୁନି ଏଇଠୁ କପିଳାସକୁ ଫେରିଯିବୁ ଯେଉଁ କଥା କହିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି ବର ପାଇବୁ ମା ପାର୍ବତୀ ଉପାୟ ଦେଲେ କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିବ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବ ସୁନା ଥାଳିଆରେ ଏ ପୁଅ ଖାଉଥିବ ସୁନା ଥାଳିଆରେ ପୁଅ ଖାଉଥିବ ସୁନା ଥାଳିଆରେ ପୁଅ ଖାଉଥିବ ସୁନା ଥାଳିଆରେ ପୁଅ ଖାଉଥିବ ଦେଖି ଆସୁଥିବ ମା ଦେଖି ଆସୁଥିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫେରିଗଲେ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପଚାରିଲେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହକୁ ଯାଇଥିଲ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଅମାନ୍ୟ କରିବି ମୁଁ ଗୃହକୁ ଯାଇଥିଲି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଉ ମୋ ମା ସହିତ କଥା ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବର ସ୍ଥିର କରିକି ଆସିଛି କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟାଏ ବର ନେବ ତ ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ବର କ'ଣ କୁହ ମା ପାର୍ବତୀ ଛଦ୍ମବେଶର ଉପାୟ କହିଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ କହିଥିବା କଥାକୁ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିନୟ ନମ୍ରତା ଭାବରେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ବିନୟ ଭାବରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଲେ ସୁନା ଥାଳିଆରେ ପୁଅ ଖାଉଥିବ ସୁନା ଥାଳିଆରେ ପୁଅ ଖାଉଥିବ ଦେଖି ଆସୁଥିବ ମାତା ଦେଖି ଆସୁଥିବ ମାତା ଏହି ବର ମଜେ ଦିଅ ହେ ଗୋସାଏ ଏହି ବର ମୋତେ ଦିଅ ହେ ଗୋସାଇଁ ଆଉ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଜିତା ଆଉ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ତଥା ବର ତିନିଟା ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଗୃହକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଗୃହକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମା ପାର୍ବତୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ଡାକିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଏ କ'ଣ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତିନୋଟି ବର ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ପାର୍ବତୀ ଗୋଟାଏ ବର ଦେଇଛି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତିନୋଟି ବର ଦେଇଛନ୍ତି
ब्राह्मण को 3 वर संगे संगे देइछंती एककालीन 3टी वर देइछंती शिव मना करूछंती पार्वती कहछन हां आपण 3टी वर देइछंती कहले 3 वर केमिति देली पार्वती कुह कहले भगवान आपण निजे विचार करंतु ब्राह्मण कोन कहले सुना थालिया रे पुओ खाउथिबो देखि हसुथिबो मां प्रथम तो ब्राह्मण हेले गरीब भिकिया वृत्ति करके चले आपण आज्ञा देले आपणकर आशीर्वाद रे ब्राह्मण कोटिपति हबो नहले ता घरे सुना थाली आसीबो कोठु गरीब तो भिकिया वृत्ति करके चले ता घरे सुना थाली आसीबो कोठु आपण को आज्ञा रे ब्राह्मण गृह रे गोटे सुना थालिया रहबो अर्थात से कोटिपति हबो सुना थालिया रे पुओ खाउथिबो ब्राह्मणकर पुत्र नाही ब्राह्मणीकर गोटे पुओ हबो पुओटिए हेले सुना थालियार पुओ खाउथिबार देखि ब्राह्मणकर माँ तार तो चक्षु नाही माँ दुईटी चक्षु पाइबो आपणकर आज्ञा रे ए ठाकुर सुना थालियार पुओ खाउथिबार देखि ब्राह्मणक माँ आज हसिबो रे उपाय कहि दैथिबा छद्मवेशर जगत जननी माँ परम वैष्णवी सर्वशक्तिमयी माँ पार्वती वर देइथिबा भगवान देवदेव महादेव आशुतोष कर्म कर्मदायक मंगलमय भगवान शंकर वर देइथिबा गरीब ब्राह्मण बाबा बलदेव आजिर रुलिउता आबाल वृद्ध बनिता ग्रामवासी मानकर पाला को उपलब्धि करथिबा समस्त मो ज्ञानी बापा मानकर भाई मानकर माँ मानकर उभय संप्रदायिका गायिका गायक संगीत मानकर अनुष्ठान समस्त बापा मानकर सहयोगिता युवपीढ़ी मो भाई मानकर मंगल धान करी अनुष्ठान को दीर्घाय कर चतुर्वर्ग फल को प्रदान करंतु बोलो सर्वानंद गोपाल लाश्वास बौल फूल श्री नारायण को भेटिबा चल आसो आसो बौल श्री नारायण को भेटिबा चल आसो आसो बौल फूल जाई बौल गलारे लंबिबु गलारे लंबिबु जाई बौल गलारे लंबिबु तू जाई बौल गलारे लंबिबु जाई से बीबी पद्म पयर आसो आसो बौल फूल श्री नारायण को भेटिबा जय जय नारायण क्षीर सिंधुवासी नारायण भेटिबा चाल आसो आसो बहुल फूल अनंत नाग उपरे कमला विलासी बाहागुर खिल हरि केते विपदरु मो बेलकु महाप्रभु होइल की दारु उधंकड़ वासिनी मालो गोसिंग सारला खवासिबा पदमालो कंठे गर घेरा 12 लोहिब मालो 13 लोहिब 14 झरी पद केवल कहिब 14 झरु देबे 15 होइब कहि कि मुजाई फुलाला जाई फुला आरे आरसिक नगर सुनिकी चा विवाह प्रस्ताव देइछि मार वरस को अनै था पाचिल खाइबु बेला हटके करी दे मते गला मुजाई फुलाला जाई फुला मुजाई फुलाला जाई फुला सारा आपण कोठी देखा जाउनी ना मते तुरु सब पाऊ आउन द बह बइबी बस आगुआ ना पछुआ ह गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु जनार्दन ह गुरु गोपाडेरा दुआरी लगाइला ध्यान हो चाहू चाहू 4 दिन पाला जे सरीब ओ तुम आम भाव पुणी एठारे सरीब ओ दयार ठिठिबे पुणी सत्य नारायण ह ओ मालो भौणी तुम्भे जेते अछबेल ह विदायर बेले पुणी करे निवेदन विदायर बेले पुणी करे निवेदन उच्चस्वर हरिबल पाठिब हुळ हुଳି प्रभुଙ୍କର ଦରବାର ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣକୁ ଭେଟିବା
प्रसंग विदाय कलीन पाला बाबा आउ विसंख्या करबनी प्रथम पदटी देछि कविवर राधानाथंकर रही नाही केही रहिबे नाही के भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुरीबे काल बळे बळे सुंदर कथा प्रसंग मो बाबा बाबुरे काशी क्षेत्रर कथा अच्छा काशी क्षेत्रर भगवान मंगलमय भगवान हेले शंकर बाबा शंकर कथा प्रसंग चली अति सुंदर भाव जहा मो नानी मत दीपद कहीकि गले कहवा बापा भल लगुन कहीं शेष पाला बड़ भौणी जहाँ कहले कहले कथा कही लाभ ना छाड़ बापा कथा गत से सूचना नास्ती बल से कहीगले कहीदे बापा तुंडर बाहरी गले कथा सरीगले ना कहीदेवी आपण को कौन बड़ हो मुझे आपको दीपद कहीदिए मु बड़ हो ना आप सान हो ना आपड़ जब मत ठिया दीपद कहीदेवे आप बड़ हो से कहले ब्राह्मण जी पाठ कर सी पाठ करेंगे बेहरा कौन शोक बढ़ी हुआ ना बेहरा को शोक आसे ठीक अच्छे हाँ बड़ ना रे मु तुम आशीर्वाद कामना करुँची तुम सब सेमती पाठ करूँ जाति श्रेष्ठ होगी रही था तुम नमस्य ब्राह्मण देवता भव समस्त ब्राह्मण देवता हेले नमस्य बयस सान हूँ बड़ हूँ बयस मोटू सान होते ब्राह्मण नमस्य बड़ होते भी नमस्य ना बापा ब्राह्मण पर जाति श्रेष्ठ 56 कौन कि 36 पाटकर राजा हेले ब्राह्मण जेहेतु से ब्राह्मण से बड़ पड़े कहले ब्राह्मण जी शोक बढ़ ना बेहरा कौन शोक बढ़ी पार तुम 4 राति पाला मध्य केतेटा शोक बढ़ीच ये बेहरा को जना भट्टी नैषध काव्य कुमार संभव रघुवंश इत्यादि इत्यादि बापा जेते काव्यकर्ता अच्छा केते शोक मो नानी पढ़िले शुणी शुणी कान बदिरा हो हाँ आज दीटा शोक पढ़ी तो से कहीदेल ब्राह्मण जी पाठ कर बेहरा को पाठ आसब ठीक अच्छे तुम कथा को सम्मान देले तुम आशीर्वाद कामना करुच्ची बड़ तुम बड़ हो था मुझे सब सान हो थाए तुम सब शोक पाठ कर ये बेहरा को जना ना हाँ बाबा आम पथ देकी आम जा विदाय कलन पाला क्या बापा किसी कहार मोर ना काली मो नानी मत द्वितीय थाक आसिक मत कही आज भी कहीकि गले किंतु ये बेहरा क्या किसी कहेनी नानी जानी थी ये बेहरा ता जीवन सारा 10 वर्ष 15 वर्ष पाला गाइबा जगत में 10 वर्ष भितर 15 वर्ष भितर जिते गायिका मो सहित पाला परिवेषण कर बेहरा क्या पदे कहेनी शुणे कहीं सहीवा लोकटा बापा बड़ सहीगले कथा सरीगले जदि आपण कहले मु कहि काली देखंतु काली पालाटा चली कौ हिसाब से मोर प्रथम थाक पाला थिला आपण माने अनुभव करथिबे मते पूरा बाचालित करदेले नाइ कि एटा कर सेटा कर जने गायिका को चारि पाखर कहले गायिकार मुंड ठीक रहिबो कि कहले काली मते विचलित करदेले जा हो काली कथा काली जाईछि नारायण सदृश आपण माने होतंती नर रूप रे नारायण आमर परम सौभाग्य आपण मानक नर रूप नारायण रूप रे पाइछु सेटा होछि बड़ कथा बाबू रे मु जेतु काहा को किछि कहेनी आज मो दास भणी के मध्ये किछि कहिबी ना मु सान हिसाब रे सही जाउछि बड़ हिसाब से मु प्रभु को निकट एति प्रार्थना करुछे बड़ भणी तुम सेमती कही चल ये बेहरा खाली सही कौन गाउछ अरे पवित्र तो श्री क्षेत्र पवित्र तो श्री क्षेत्र पाद मोर पड़िब सतरे कालिया मोते तोरा डरी लागिब सतरे कालिया मोते तोरा डरी लागिब सतरे कालिया मोते तोरा डरी लागिब
পবিত্র তো শ্রীক্ষেত্রে পবিত্র পবিত্র তো শ্রীক্ষেত্রে মোর পড়িব সতেরে কালিয়া মতে তোর ডোরি লাগিব ধরি তোর রথ দৌড়ি নেই ଯିବି তোতে ভিড়ি ধরি তোর রথ দৌড়ি নেই ଯିବି তোতে ভিড়ি ধরি তোর রথ দৌড়ি তো ঘণ্ট বদল সবদে প্রভু হে প্রভু হে ঘণ্ট বদল সবদে রথ চকা গড়িব সতেরে কালিয়া মতে তোর ডোরি লাগিব সতেরে কালিয়া মতে দেখি তোর কলা মুখরে কলা মুখ ভুলি ଯିବି ସବୁ দুঃখ তোর কড়া মুখরে কড়া মুখ ভুলি দিবি ସବୁ দুঃখ দেখি তোর কলা মুখরে কলা মুখ ভুলি ଯିବି ସବୁ দুঃখ দেখি তোর কড়া মুখরে কড়া মুখ ভুলি দিবি ସବୁ দুঃখ কেবে তো গুণিচা যাত কেবে তো গুণিচা যাত ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ସତେରେ କାଳିଆ ମୋଟେ ତୋର ଡୋରି লাগিব সতেরে কালিয়া মতে ଶରଧା ବାଲିକି ଯାଇ ସେ ବାଲିକି ଯାଇ ଗାଇବି କି ତୋ ପାଇଁ ଶରଧା ବାଲିକି শরধা বালিকি যাই সে বালিকি যাই গাইবি কি তত পাই শরধা বালিকি কেবে তো করুণা বারি কেবে তো প্রভু হে প্রভু হে কেবে তো করুণা বারি কেবে তো ମୋ ପାଇଁ କି ଝରିବ ସତେରେ କାଳିଆ ମୋତେ ତୋର ଡୋରି ଲାଗିବ ସତେରେ କାଳିଆ ମୋତେ ତୋର ଡୋରି ଲାଗିବ ସତେରେ କାଳିଆ ମୋତେ ପବିତ୍ର ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ପବିତ୍ର রথ চকা গড়িব সতেরে কালিয়া মতে তোর ডোরি লাগিব সতেরে কালিয়া মতে তোর ডোরি লাগিব সতেরে কালিয়া মতে ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ ବାପା 3 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। 3 କ୍ଷେତ୍ରର ପଣ୍ଡିତ କାଶୀ ଦରବାରରେ ବସିଛନ୍ତି। କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରର ପଣ୍ଡିତ, ଦ୍ୱାରିକାର ପଣ୍ଡିତ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ପଣ୍ଡିତ। ମୋ ବାପା ଯେଉଁଠି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିଥାନ୍ତି
ସେଠି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଇତ୍ୟାଦି କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଡାକିଲେ, ହେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପଣ୍ଡିତ, ହେ ଦ୍ୱାରିକା ପଣ୍ଡିତ, ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି କହିବି। କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ଶୁଣ, ଆମର ଏଠି ଯେତେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି କହିଲ ଦେଖି, ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା କିଏ, ବଡ଼ ଠାକୁର କିଏ? ଏ କଥାଟା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ବାପା ଅଯୋଧ୍ୟା ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନୀରବରେ ରହିଲେ। ଦ୍ୱାରିକା ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ନୀରବ। ଇଏ ନୀରବତାକୁ ଦେଖି ବିଚାର କଲେ କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ। ଅଯୋଧ୍ୟା ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱାରିକା ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମତେ କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବ, ଆର ସମାଧାନ ବାଟ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ ହାତ ଯୋଡି କହିଲେ, କହିଲେ ହେ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ କହିବି କି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା, ବଡ ଦେବତା ଆମ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଶଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ବଡ। ବଡ କରିଦେଲେ ବାପା ହେଇଯିବ କି? ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କବି ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଣିବେ, ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ କବି ଆଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। କବି ମାନଙ୍କୁ ବାପା ନ ଆଣିଲେ, କବି ମାନେ ନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା? କବି ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବେ। କବି ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ପାଲା ଜଗତରେ ପାଲା କଳାକାର ପାଲା ଗାଇ ପାରିବେ ନା। ତେଣୁ ଗାଇବ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କବି પર ରାଧାନାଥ। କାଶୀ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, କହିଲେ ହେ ପଣ୍ଡିତ, ଭାଗ୍ୟବାନ ନସିନା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲୋଭେ ଆଉ ଅଭାଗା ଲୋଭେ ସାଗର ମନ୍ଥନେ କେଶବ କମଳା କରଣ ଲଭିଲେ ଶିବ। ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ କରାଗଲା, ସମୁଦ୍ର ବାପା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ରାକ୍ଷସ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଦେବତା। ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତକୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ। ମନ୍ଦରଗିରି ପର୍ବତ ଯେତେବେଳେ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ହେଲା, ଗୋଟା ରଜୁ ବା ଦୌଡ଼ିଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ। ବାବରେ ଦୌଡ଼ି ହେଲା କିଏ ନା ନାଗରାଜା ବାସୁକି ହେଲା ରଜୁ। ମନ୍ଦରଗର ପର୍ବତକୁ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିକି ବାନ୍ଧିଲେ। ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷକୁ ଧଇଲେ ରାକ୍ଷସ, ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷକୁ ରହିଲେ ଦେବତା। ମନ୍ଥନ କରାଗଲା। ମନ୍ଥନରୁ ବାପା 12 ଜିନିଷ ବାହାରିଲା। କେହି କେହି ମତ ଦିଅନ୍ତି 14, କେହି କେହି କହନ୍ତି 12। ବାରୁଣୀ ଶଙ୍ଖ, ଐରାବତ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ପାରିଜାତ, ଉଚ୍ଚଶ୍ରବା, ଅପ୍ସରା ଇତ୍ୟାଦି ବାହାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ, ବାହାରିଲେ, ସେଠି ବାପା ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତ। ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବାହାରିଲା, ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ପାନ କରିବ, ରାକ୍ଷସ ମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମ୍ଭେ ପାନ କରିବ। ଦେବତା ମାନେ ବିଚାର କଲେ, ରାକ୍ଷସ ଯଦି ଅମୃତ ପାନ କରନ୍ତି ସେ ତ ଅମର ହେଇଯିବେ, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭୟ ହବ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ବିଚାର କଲେ କଣ କରିବୁ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ, ରାକ୍ଷସ ମାନେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଅମୃତକୁ ପାନ କରିବୁ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କର ହଳାହଳ ବିଷ। ବିଷ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ରାକ୍ଷସ ମାନେ କହିଲେ ଏ ବିଷକୁ ଆମେ ଖାଇକି ମରିବୁନି।
देवता माने कहले आंबे भी एरा विष को खाई की मरी विष को खाई की किए मरियो कार जीवन प्रति भय नहीं देवता कहले कहले नाही नाही आमे एरा विष को पान करि पारिबुनी राक्षस कहले आंबे भी पान करिबुनी ये विषटा क्या संसार को व्यापीबा को लागिला जेतले विश्व संसार को व्यापिला देवता माने विचार गले भगवान ब्रह्मा करे जो सृष्टि विशालमय सृष्टिटा निमिषकर ध्वंस हो ये सृष्टि को रक्षा करिवो किए विश्व जल संसार को रक्षा करि पारिवो किए रक्षा करता होची जड़े से किए ना भगवान शंकर देवता राक्षस माने मिलित भाव रे भगवान शंकर को डाकिले भगवान आशुतोष आसे हला हला विष को ग्रास कले जेतले विष को ग्रास कले विषटी जाई कि बापा कंठरे रहिला कंठरे विष को रहिला कंठटी हला नील जेतले कंठटी हला आपनकर नील भगवानकर गोटिए नाम रहिला नीलकंठेश्वर भगवान शंकरंकर गोटिए नाम रहिला नीलकंठेश्वर विष को जला को पान करे संसार को सृष्टि गले रखिया गले विश्व जलारू यही समय काशी पंडित कहले हे अयोध्या पंडित हे द्वारिका पंडित आपण ए विचार करके कहतु विश्व जलारू ये संसार को जे रक्षा करि पारिले से बड़ ना बड़ नुहे कहले हाँ से बड़ कहले जदि से बड़ तम ठाकुर तो फेल माइले अयोध्या ठाकुर राम बड़ नुहति कि द्वारिका ठाकुर कृष्ण भी बड़ नुहति यही समय ये कथा अयोध्या पंडित को बाधिला अयोध्या पंडित हाथ जोड़ी दे कहले हयो काशी पंडित विष को पान करे तुम शंकर ये सृष्टिटा को रक्षा करिसंती बोली तमे चिंता करूछ तुम शंकर हेउछंती बड़ कहले नाही शंकर बड़ नुहति बड़ किए हम अयोध्यानाथ राम हेउछंती बड़ काहे कि राम बड़ ये राम नाम बोली दुई अक्षर राम नाम बोली दुई अक्षर हे राम नाम बोली दुई अक्षर शरीर मध्यरे करे विहार राम ये जुहा जते चालन करिबा जन्मरु मृत्यु जाए जुहा चालन कले मो बापा उच्चारण हुए राम जो नाम को ये जुहा सदा सर्वदा उच्चारण करे भजन करे ता नाम होची राम हे काशी पंडित तुम शिव कहे राम 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 कहे शिव शिव कुह राम कुह दुहिंकर एका काम शिव हुंतु बा राम हुंतु दुहिंकर गोटिए काम शिव कहंती राम 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 कहंती शिव तेणु शिव कुह राम कुह दुहिंकर एका काम तेणु जो नाम को सदा सर्वदा जप करा जाए जो नाम ये शरीर सदा सर्वदा प्रभावित होउची अहरह नाम यज्ञ चली से होछंती किए आम ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुष राजीव लोचन राम भगवान से राम को परीक्षा करबा को बाहरिला दिन मां पार्वती निस्वार्थ समय रे से दिन शिव पार्वती आकाश मार्ग रे चली छंती जाउथिबा समय रे एई समय रे बापा मर्यादा पुरुष प्रभु राम भगवान तो नाम को परीक्षा करिबा पई शिव पार्वती को परीक्षा करिबा पार्वती शिव को परीक्षा करिबा पई चेष्टा करूछंती विचार कले कोन करिबी मां पार्वती आकाश मार्ग रे स्वामी को सहित चली छंती जाउथिबा बेले हठात आकाश मार्ग रे जानकी अटकी गला काहे कि शिव डाकिले पार्वती पार्वती तमे सुनि पारु छ कहले कोन कुह कोन कहछ कहले स्वामी कोन कहछ कहले पार्वती तम नाम तो प्रथमे थिला सती नाइ कि बापा शिव को विवाह करबा परे ताको ना पार्वती ना ताको ना प्रथमे पार्वती थिला कि शिव को विवाह कला परे ताको नाम हला पार्वती कहले हे पार्वती ये निसार्ध समय घोर अरण्य मध्य रे केही जने सती सती बोले चित्कार करू छे कहले किए से आको देखिबा को पड़िबो कहले पार्वती कहले नाइ मो स्वामी केही जने वीर पुरुष ही नथिबो
କା ପୁରୁଷ ସିଏ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସରଜକୁ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କାହିଁ ସେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ପାର୍ବତୀ ସେଠୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଶିବ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ପାର୍ବତୀ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିଲେ ଶୁଣିଲେ। ନିଶାର୍ଥ ଜମର ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ହାସତି ବୋଲି କହୁଛି। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ ସେ ପୁରୁଷ ଜଣକ କିଏ, କିଏ ସତ୍ୟ ବୋଲିକି କହୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇ ମା ପାର୍ବତୀ ଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଭଗବାନ ନିଶାର୍ଥ ସମୟରେ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସତୀ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଭଗବାନ ରାମ, ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ଯଦି ଭଗବାନ ହେଇଥାନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଏମିତି କାନ୍ଦନ୍ତେ କି? ଇଏ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ଭଗବାନ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ ରାବଣ ସୀତାକୁ ନେଇଗଲା ବୋଲିକି ସୀତାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ବାହୁନି ରାମ ଏମିତି କାନ୍ଦନ୍ତେ କି? ଇଏ ଭଗବାନ ରାମ ନୁହନ୍ତି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା ପାର୍ବତୀ କହିପାରୁଛ, ତମକୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଭଗବାନ ରାମ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରେ ସତରେ ଇଏ ଭଗବାନ ରାମ କି ନୁହେଁ। ଶିବ ଡାକିଲେ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ତମର ତ କମ ସାହସ ନୁହେଁ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛ? କହିଲେ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ରାମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଏ ଭଗବାନ କି ନୁହେଁ। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ମା ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପ୍ରଣାମଟିଏ ଢାଳି ଦେଇ ବାହାରିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଡାକିଲେ। କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣ, ତମେ ସାହସ କରିକି ଯାଉଛ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ। ଯିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ପାର୍ବତୀ, ଯଦି ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ରାମ ପାସ୍ କରନ୍ତି ତମେ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଇପାରିବନି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ରହିପାରିବନି। ଯଦି ଫେଲ ମାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ, ହେଲେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଫେଲ ମାରିବେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଜି କଣ୍ଟ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବ ଯାଅ। ଯଦି ଫେଲ ମାରନ୍ତି ଶିବ ନାମରେ ନିନ୍ଦା, ଶିବ ଡମ୍ବୁରୁ ଆଉ ବାଜିବନି। ଯଦି ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାସ୍ କରି ଯାଆନ୍ତି ଏ ପାର୍ବତୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ତୁମେ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନା। କଥାକୁ ମାନି ନେଲେ ସେଦିନ ମା ପାର୍ବତୀ ଆଗକୁ ଗଲେ। କହିଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ତ କଥା ଦେଇକି ଆସିଲି ରାମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବି? ମା ପାର୍ବତୀ ସେଦିନ କଲେ କଣ? ଯୋଗ ମାୟାକୁ ପାର୍ବତୀ କରିଲେ ସ୍ମରଣ, କରିଲେ ଯୋଗମାୟାକୁ ପାର୍ବତୀ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଯୋଗମାୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ମା ମତେ କାହିଁକି ଆରାଧନା କଲେ? କହିଲେ ମା ଯୋଗମାୟା ତମ ମାୟା ଶକ୍ତିଟାକୁ ମତେ ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କର। କହିଲେ ମାୟା ଶକ୍ତିଟାକୁ ମତେ ଟିକେ ଦିଅ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତିଟାକୁ ଦେଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ନା ବାପା। ପାର୍ବତୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ପାର୍ବତୀ କଲେ କଣ? ନିଜ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କଣ ପାର୍ବତୀ ନିଜ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସୀତା ରୂପକୁ ଧରିଲେ। ସୀତା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହସିଲେ, କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଶେଷରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଆଉ କିଛି ରୂପ ମିଳିଲାନି, ମୋ ମାତା ସୀତା ରୂପଟାକୁ ଧାରଣ କଲ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। ମା ପାର୍ବତୀ ଯୋଗମାୟା ମାୟା ଶକ୍ତି ବଳରେ ମା ସୀତା ରୂପଟାକୁ ଧରିଲେ। ସୀତା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ବୃକ୍ଷ ଆଢୁଆଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ଆଢୁଆଳରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ଏଣେ ରାମ ଭଗବାନ ସୀତାଙ୍କ ବିହୁନରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କ ବିହୁନରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀ ସୀତା ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି। ବସିଛନ୍ତି କଣ ଖାଲି ବାପା ବୃକ୍ଷ ଆଢୁଆଳରେ ବସିଛନ୍ତି କି ପାର୍ବତୀ ସୀତା ରୂପଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ସୀତା ରୂପରେ ବୃକ୍ଷ ଆଢୁଆଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଖାଲିଟାରେ ବସିଛନ୍ତି କି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା? ଆଉ କେମିତି କାନ୍ଦିଲେ? କହିଲେ ଆହେ ରଘୁବରୀ ମତେ ରାବଣ ଯେ
କରିଥିବା ଜଗତ ଜନନୀ ମା ପାର୍ବତୀ ବୃକ୍ଷ ଆଡୁଆରେ ବସିଛି। ଶିବ ଭଗବାନ ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ତମେ ମୋ ସୀତା ରୂପ ମୋ ମା ରୂପଟାକୁ ଧାରଣ କରିଛ ତ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ରାମ ତେଣେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଗଛ ସେ ଗଛ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ପାର୍ବତୀ ସୀତା ରୂପରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱରଟା ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ୱର ରାମଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଲା। ରାମ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଣିପାରୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମ ମାର ସ୍ୱର ମୋ ସୀତାର ସ୍ୱର ସୀତା ରୂପୀ ପାର୍ବତୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହେ ରଘୁମଣି ମୋତେ ରାବଣ ଯେ ନେଲା ରାବଣ ଯେ ନେଲା ରାବଣ ଯେ ନେଲା। ଯେତେବେଳେ ସୀତା ରୂପୀ ପାର୍ବତୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାମ ଭଗବାନ ବିଚଳିତ ଡାକିଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମ ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୋ ସୀତା କାନ୍ଦୁଛି ତା ସ୍ୱରଟା ମୋ କାନରେ ବାଜୁଛି ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧାଇଆ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକିଲେ କହିଲେ ନନା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଇଏ ମା ସୀତା ନୁହେଁ ଇଏ ବନର କୌଣସି ମାୟାପୀ ରାକ୍ଷସୀ ଇଏ ଭଳି ମାୟା କରୁଛି। କାହିଁକି କହିଲେ ରାକ୍ଷସୀ କେହି ଜଣେ ମାୟା କରି ମା ସ୍ୱରରେ ଅବିକଳ ମାଙ୍କ ଭଳି ଡାକୁଛି। ରାମ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମେ ଯଦି ନ ଯିବ ନାହିଁ ମନା କରୁନା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ସୀତା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ରାମ ଭଗବାନ ଧାଇଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ପାଖ